सियाणे कहंदे ने पुत कुपुत हो सकते हैं, पर मापे कदे कुमापे नहीं हुंदे। इसे तरह माता रानी ने जिन्हां भगतां उत्ते कृपा करनी हुंदी है ना, तो उन्हां नूं ओह आपे ही लभ लैंदी है। देख लो, लभ लिया ना तुहाडे पिंड दा ठिकाना, तुहाडे सारियां ते कृपा करन लई। बड़े सरदार साहब जी, माता जी, बेबी प्रधान की होया चुलबुली? ओ जी मैं की दसा, तुसी आपे चल के वेख लो। पर होया की है? तुसी चलो ते सही। ये चमत्कारी घटना जिला रूपनगर के पिंड पथरेड़ी जट्टां दी है, जो कि पंजाब के सिक्ख्या मंत्री सरदार नवदीप सिंह बाजवा का पिंड भी है। उत्थे मशहूर धर्म गुरु निर्गुण माता जी ते बाजवा साहब की हाजरी विच जदों एक स्कूल की उसारी वेले भूमि पूजन किया गया तो जमीन विचों माता रानी की एक मूर्ति प्रगट हुई, जिसनूं वेख के पूरे इलाके विच भगती की लहर दौड़ गई। जिथे निर्गुण माता जी ने इसनूं चमत्कार ते पिंड वालियां उपर माता रानी की कृपा दस्या है, उत्थे ही बाजवा साहब की वड्डी नूं अजूनी बाजवा, जो कि इस जमीन उपर स्कूल बनवाना चाहती सी, ने सारियां दे सामने इस मंदिर बनाने की गल का विरोध किया है। हाँ जी मम्मी जी, मैं उन्हें वेख दिया। पर जिथे बाजवा साहब की वड्डी नूं अजूनी बाजवा ने मंदिर बनाने का विरोध किया है, उत्थे ही उन्हां दी छोटी नूं सवरीन कौर बाजवा पिंड वालियां दी भावनावां नूं समझदिआं मंदिर बनाने के हक विच खड़ी नजर आई है। इत्थे पिंड दे लोग मूर्ति प्रगट होने करके श्रद्धा के समुद्र विच गोते ला रहे ने। उत्थे ये मामला होर भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कल तक ये जमीन बाजवा परिवार के नाम से सी ते कल ही इसनूं स्कूल ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर किया गया सी। पर हुण देखना यह होवेगा कि बाजवा साहब की वड्डी नूं अजूनी बाजवा अपनी ये जिद छड्ड के उत्थे मंदिर बनाउण दिंदी है, या फिर उस जमीन से उन्हां दी स्कूल बनाउण दी जिद मूरे ये मंदिर की उसारी रुकदी है। ये खबरां वाले भी एवें गल्लां लकड़ा बनाई जांदे ने, निक्की जी गल हुंदी आ उही ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लोगों ने तो गल्ला दा खटिया ही खाना हुंदा है ना जोरे वीरे। हुण जेठानी जी ने सारे दे सामने मंदिर दा विरोध कर दिता, तो कल दी खबर तो बननी ही सी। पर इस तो पहला मीडिया वाले इस खबर ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। फिर अदा तो एको ही तरीका है कि मंदिर दी उसारी दा काम छेती तो छेती शुरू हो जाए, ते लोकां नूं भी पता लग जूगा कि बाजवा परिवार दी नुआं विच कोई फुट नहीं है, ते बाजवा परिवार किसी भी भगत दी श्रद्धा दा विरोध नहीं करता। सवरीन बिल्कुल ठीक कह रही है बाजवा साहब। कल ही मीटिंग करके मंदिर का ट्रस्ट बना लेने ते फिर सारे फैसले ट्रस्ट ही लेगा। ते ट्रस्ट की अगुवाई वास्ते सवरीन तो बेहतर तो कोई होर हो ही नहीं सकता। क्यों सवरीन पुत्र, ठीक है ना? कर लेंगी सेवा, बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है। जी माता जी, थोड़ा हुक्म मैं किद्दां टाल सकती हाँ। हाले माता जी फिर बाजवा परिवार ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਾਓ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਡ ਬਣਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ। ठीक है पापा जी, वो कागज जूनी जी कोल ने, मैं हुणे लेके आया। हुण तां मैनूं सारिआं नूं आपे ही समझाउणा पएगा कि असीं इस स्कूल दा प्लान टाल नहीं सकते। मैनूं सबनूं ये दसना पएगा कि वो जगह साडे स्कूल वास्ते कितनी ढुकवीं है, कितनी सही है। अजूनी जी, वो जमीन के कागज कित्थे पे ने? तुसीं देखे ने? ओ तुसीं ओ तां मैनूं दित्ते सी सरावर जी, वो स्कूल वाले ना इत्थे होणगे, देख लो। जूनी जी, आपां नूं की पता सी जूनी जी कि उस जमीन के थले माता रानी की मूर्ति भी है। एक तो ना
ਆ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਐਵੇਂ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੁੰਨੀ ਜੀ, ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਜੁਨੀ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਜੁਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? लो जी मैडम जी, आ गया थोड़ा ठिकाना। रेनू मैडम, कल फिर तुम लैंड कितने बजे आवा? ਕੱਲ ਨੂੰ हाँ जी। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? लो रेनू मैडम, तुम स्कूल नहीं जाना? हुण आपां नवीं बाइक लई आ ते की फायदा फिर नवीं बाइक दा जे तुहानूं टाइम ते स्कूल ना पहुंचाया जी। ਜੁਗਨੂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, हाँ जी। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਝੋਟੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। मेरा मतलब ऐतवार नूं कोई होर काम करना हो जी, तुसीं बाजार बजूर जाना हो? ਬਾਜ਼ਾਰ? हाँ जी। बाजार तो मेरा मतलब है कि ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਰੀਨੂ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜੀ। ਪਾਰਲਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਐਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ, ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੁਗਨੂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਟਾ ਉੱਤੇ ਪੇ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਐਂ ਕਰੋ, ਗੱਟਾ ਚੱਕੋ, ਬੈਠੋ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਟ ਬਹੁਤ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੁਗਨੂ, ਹਾਂਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਡਮ? ਸੋਚ, ਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਛਿੰਝ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਜੁਗਨੂ। ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ सम्मान ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਜੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਠਾਣੀ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਠਾਣੀ ਜੀ। ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਵਰੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇਜੋ ਸਵਰੀਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ।
ਸਵਰੀਨ, ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਸਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਵਰੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ। ਛੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੀਡ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆਫਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। हे माता रानी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ कि ज्ञान ते सरस्वती दोवें इक्को ही रूप ने। मैनू शक्ति दो माता रानी। सिमर बुटीक, ये तो किसी नवी खुली बुटीक का नाम लगता है। पर जे मूर्ति एंटीक है, पुरानी है, तो ये दुपट्टा ते इधर लिखिया नाम ये इतना नवा किवें हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये मूर्ति कोई एंटीक नहीं है, कोई पुरानी मूर्ति नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के ये दुपट्टे दे विच मूर्ति नो बन के फिर जमीन दे विच दबिया होवे। किते किते कोई साजिश तो नहीं, पर कोई ये साजिश करूगा क्यों? मैंने इस गल का पता करना ही पड़ेगा।